the right team members, need to be included. So what kind of department you need? Do you need like manufacturer engineer? Do you need product engineer? Do you need design engineer? Do you need operations? Do you need calibration engineer? Okay, calibration engineer. Do you need reliability engineer? And so forth like that, okay? So how you state that? Unless and otherwise you determine what kind of like people that you need in your team, you are not a good problem solver. Okay, containment action. Containment action is how to bound and sort out the problem. Actually, it's not the problem, the defective or non-conformant NC materials, material or whatever. How to sort out your strategy. Those are like containment action. Containment action we call also short-term corrective action. Okay, and then completeness of fishbone analysis. This one I recommend to have customized, okay, customized fishbone analysis. This is what I recommend. Customized means, let's say if you are working in car engine, the fishbone trees are, one is electrical section, okay, mechanical section, usage means just mileage on the car, or if it is new, you're gonna do it's like process. You're gonna do also gauges, pressure gauge, you know, different kind of like gauges. And also measurement system. When I say gauge on the car, okay, gauge on the car. When I say measurements, the one you are going to just apply what you're going to just measure, just like that. So if you're going to do your fishbone structure in that way, that would be much better. And root cause analysis. So in the fishbone, you have its you know, number of like failure modes, and then research, then validation, point out the root cause, then you're gonna do, once you do like the root cause, proof the root cause. This is the one that we need from you. Then you're gonna do like completion of 3x5 whys. So the first one is hardware. Hardware means how we produce it. How we produce a non-conforming material, NC material. How we produce it. The second one is escalation hardware.
escalation is why it escapes. It escapes. It escapes. And the third one is systemic. Systemic is evaluation of the process. So those are like the things. And Gantt chart for corrective action. Okay. Whenever you do like corrective action, you should be project management professional plus time management, and so forth like that. So time is just shown by like Gantt chart. Okay. I mean, these are like, I mean, generation of your kappa. Then the second one is just time management, whatever. Then validation, and then preventive action. Apply the corrective action to other similar process or operation or whatever. One approach is that. And overall evaluation. This is summary. What was the problem, how you do it, and so forth like that. And finally, whether you get it or not. So total is out of 100. So this is the way that you're gonna do your fishbone analysis or root cause analysis. Most of you, I was expecting like you learn a lot of things from the previous batch, but I'm not seeing that you learn something from the previous one. Okay. Unstoppable. In አንድ ሙቪ እዩ ብያችሁ ነበር አይደል ባለፈው እና ሩት ኮዝ አናሊሲስ በደንብ እንድትረዱ ይህንን ሙቪ እዩት ብያችሁ ነበር። ሶ what was the root cause በዚህ ፊልም ላይ ሩት ኮዙ ምንድን ነበር? why the train escapes? አይታችሁታል ወይስ አላያችሁት? በመጀመሪያ አይቼዋለሁ እኔ። Okay, why the train escapes then? ያው የሰውየውን ፎልት ሂማን ኤረር። ኦኬ አንደኛ ኦኬ Okay. Okay. Why the train escapes? Auto on ሆኖ ነበር እንትኑ ጋር የድራይቪንግ ሹፌሩ ከወረደ በኋላ ማለት ነው። አውቶ ኦን ብሎ ስለነበረ ይቀይረዋል እንትኑ ማርሹ ማለት ነው። Okay, so አሁን 5 way አሁን እንድትረዱ ነው እዚህ ጋር። Okay, why the train escapes ነው። የመጀመሪያው setting error, operator error. Yeah. Okay, operator እዚህ ጋር ምንድነው የሚለው operator error. Why the operator made the error? Why he made the error? Negligence or lack of accountability? No, አይደለም። He leave to switch the train. He tried to unlock the trailway, trainway. Why the train seems what? In slow controlled speed. Controlled
speed. Then why he thinks so? Okay, he tried to unlock clear ለማድረግ ነው አይደል የወጣው ሰውየው ክሊር አድርጎ ለመሄድ ነበር የወጣው አሁን why the person gets try to unlock while the train is አሁን ባቡሩ እየሄደ ነበረ ባቡሩ እየሄደ ሰውየው ክሊር ለማድረግ ነው አይደል የሞከረው why because he was rushed isn't it Yes. አይደል ቸኩሎ ነው የነበረው because he was rushed or you can call it like shortcut okay this is shortcut okay shortcut why he was rushed ለምንድን ነው ራሽ የሆነው because his manager told him okay his manager told him to clear the way isn't it to clear የሱ ባቡር ያለበትን ነው you got me it's like to clear the way the railway because students will visit you see isn't it the students will visit or drive through okay drive through isn't it አለቃው ነው አይደለ ደውሎ ተማሪዎቹ በዚህ በኩል ያልፉ ስለሆነ ቶሎ ብለ ትሬኑን ከዛ ቦታ ክሊር አርጋላ ወደ ሌላ ቦታ ሄዳለው ስለዚህ ተማሪዎቹ ቶሎ ሊመጡ ስለሆነ ራሽ ያደረገው ምን ስለሆነ ነው ማለት ነው ራሽ ያደረገው የአለቃው ትዕዛዝ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ አንደኛው ሩት ኮዝ ያለው ምን የቱ ጋር ነው ማለት ነው አለቃው ምን ማድረግ አለበት say be careful or whatever እዚህ ጋር በደንብ ያያችሁት አይመስለኝም እንትን ብታዩት ጥሩ ነው ብዙ ያስተምራችኋል ብዙ ነገር ትማሩበታላችሁ እና የመጀመሪያው ያው ባቡሩ ልክ ሲሄድ የታለ ሙቪ ኦኬ ያ እዚህ ጋር ይነሳል ይሄንን ይሁት እዚህ ጋር እሺ እቺ ነች እዚህ ጋር ያለችው ክሊራንሷ እቺ ነች አይደል ኦኬ እሺ እዚህ ጋር እቺ ስዊት ነች እቺኛዋ ነገር ካልተነሳች ምን ይሆናል ማለት ነው because it's going to just there is damage you know ባቡሩን እንዳይሄድ የሚያደርገው ማለት ነው so አሁን ሰውየው እቺን ክሊር ለማድረግ ነው ያንን ሁላ ችግር ውስጥ የገባው አሁን እዚህ ጋር let me use a better እንትን ላድርግና ና በዚህ አይወለድ ነው ተጠልተው ድምጽ ከናንተ ነው የሚሰማኝ ከኔ ነው ኦኬ our text ኦኬ ይሄንን ለውጣውና እዚህ ጋር የመጀመሪያው አሁን 5 ዋይ እንድትረዱት ነው ኦኬ why the first one because the operator
the operator wants to clear the railway while the train seems to him under control. Why? This is because this is gonna be good. This is your first why. Like what? Why one? Just like that. Okay. Then the second, why he did so. The second is W2, because his manager told him to clear the railway due to students will use it, for vacation or I don't know, vacation or whatever. Okay, told him, but he didn't tell him that. It's like he didn't tell him just to take care. And the third why, this is third why. His manager told him just like that, and he tried to do it. And here, it's like Chingan. Okay, Chingan, Chingan. The operator assumes that he can control the train after clear the railway. Okay. Oh, yes, it is touching on. ሁለተኛው ወይ ሄደች ላይ ወጣለች ላይኛው መስመር ነው መጀመሪያ መስመር ላይ ነው ያለች እዚህ ጋር ያለች oh yeah okay I got it okay this is just like that right thank you so then ከዚህ በኋላ ምንድነው የሆነው ማለት ነው once force why for the train was automatic and increase its speed suddenly. You see? Suddenly. So, root cause ያለው ምንድነው ማለት ነው? ትሬኑ አውቶማቲክ ስለነበር ነው። Suddenly escape አድርጓል። This is why አሁን እንትን ስታደርጉ እንደዚህ ነው። Why the train escapes? እዚህ ጋር why the train escapes. Okay? ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። Escapes. አለቀ። አሁን wants to clear the railway as fast as possible because his manager told him to clear ተማሪዎቹ በዛ በኩል ስለሚሄዱ ቶሎ ባቡሩን አንሳው ስላለው ነው አይደል ከዛ በኋላ ባቡሩን እሱ አስዩም ያደረገው ይሄ ነው wrong assumption እዚህ ጋር ነው ያለው ከዛ በኋላ ትሬኑ ሄደ ማለት ትሬኑ ሄደ after the train go ቀጥሎ ምንድነው የሚሆነው ሊይዘው ነው አይደል የሞከረው ኦኬ ሊይዘው ነው የሞከረው
እዚህ ጋር እስቲ let me add duplicate ላድርገውና የሚቀጥሉት ነገሮች በአጠቃላይ የምትመለከቷቸው በአጠቃላይ ኮንቴይንመንት አክሽኖች ናቸው። ኮንቴይንመንት አክሽንስ ናቸው። ኮንቴይንመንት አክሽንስ ናቸው። containment actions. Okay. አሁን የመጀመሪያው ምንድነው ያደረጉት? አንድ በጣም ብዙ ኤክስፒሪየንስድ የነበረ ባቡር ኢንጂነር አለ። እሱ ምንድነው ያደረገው? let me draw this. አሁን ባቡሩ ይሄ ነው ያለው። It's like 0.5 ማይል ነው እንትኑ ርቀቱ እንትኑ ቁመቱ እና ስፒዱ በጣም ከፍተኛ ነው እና የጫነው ነገር ደግሞ ምንድነው? ቶክሲክ ነው አይደለ? ቶክሲክ ነው የሚቀጣጠል ነገር ነው። actually it's not toxic የሚቀጣጠል ነገር ነው። በጣም ኮንቨንሰብል የሆነ ማቴሪያል ነው የተሸከመው። ስለዚህ የመጀመሪያው የባቡሩ እንትን ምንድነው የሚያደርገው? ከፊት ለፊት እዚህ ጋር ጆይን ያደርገውና አይደለ? እዚህ ጋር ጆይን ያደርገውና ከፊት ለፊት ከዛ ብሬክ ለማድረግ ነው አይደል የሞከረው? ብሬክ ለማድረግ ነው የሞከረው። ስፒዱን ለማንሳነስ ነው የሞከረው። ነገር ግን እዚህ ጋር ያለው ሞመንተም እዚህ ጋር ያለው ሞመንተም በጣም ከዚህኛው ሞመንተም ስለሚበልጥ okay the momentum of this train ስለሚበልጥ ይሄ በጣም ሲገፋው ነበር አይደል? ሲገፋው ነበር። መጨረሻ ላይ አቅጣጫህን ውጣ ሲሉት ለውጦ ሲወጣ እዚህ አካባቢ ሲመታው ያው ተቃጠለ። ሰውየውም ኢንጂነሩም በዛው ሞተ ማለት ነው። ይሄ አንደኛው ትራያል ነው containment action። ሁለተኛው ትራያል ደግሞ ምንድነው ያደረጉት? ሁለተኛው ትራያል let me see it's like okay ሁለተኛው ትራያል ራሳቸው በመኪና ሂደው ከች ለማድረግ ሞክረዋል አይደል? እዚህ ጋር በመኪና ተጠግተው ባቡሩን በመኪና ተጠግተው ሊይዙት ሞክረዋል። ይሄ አሁን የነገርኳችሁ ነው፣ የመጀመሪያው ነው containment action። እና እዚህ ጋር ይጣበቀውና ባቡሩን ከፊት ለፊት ከዛ ብሬክ ለማድረግ ነው የሞከረው። but the momentum of escape ያደረገው ባቡር በጣም ኃይለኛ ስለነበረ ሊያስቆመው አልቻለም። ሁለተኛ ራሳቸው በመኪና ሊይዙት ሞክረዋል። ኦኬ ባቡሩ it's like ሲሄድ በመኪና ተከተለው ልክ ሊይዙት ካሉ በኋላ እዚህ ጋር የሆነ የመብራት እንትን የትራፊክ እንትን ያለው እሱ እንትን ሲላቸው አልተሳካም። ባቡሩ አሁንም ከእንደገና ሄደ ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው ትራያል ነው። ሶስተኛው ትራያል ምንድነው ያደረጉት? ባቡሩ ላይ ሴንሰር አለች። ኦኬ ሴንሰር አለው። ምንድነው ሶስተኛው በነገራችሁ ይሻላል። ኦኬ ሶስተኛው containment action ምንድነው ያደረጉት? ባቡሩ ልክ በሚሄድበት ጊዜ እዚህ ጋር ሴንሰር አለው፣ የመቀጣጠል ሴንሰር ማለት ነው። ሶ ይቺን አልመው ከመቷትና እሳት መፍጠር ከቻሉ if they can create fire and ባቡሩ አውቶማቲካሊ ይቆማል። እሺ አውቶማቲካሊ ይቆማል።
ይችን መምታት ከቻሉ ማለት ነው then ይተኩሳሉ ነገር ግን ይሄንን ሊመቱት አልቻሉ አሁን ምንድነው ሪስክ የሚሆነው ምንድነው እዚህ ጋር ከዚህ ጋር የተጫነው በጣም ከመንሰብል ስለሆነ የሚቀጣጣል ስለሆነ ይሄንን ከመቱት ባቡሩ ይቃጠላል ማለት ባቡሩ ደግሞ ሴትዮዋ ስትናገር ከሰማችኋት አንድ ሚሳኤል ማለት ነው በጣም ከፍተኛ ማስ ያለውና የሚቀጣጠሉ ነገሮች ተሸክሞ የሚሄድ ነው ኦኬ this is the third containment action አልተሳካም it was unsuccessful ከዛ በኋላ የሚቀጥለው containment action ደግሞ የሚሆነው ምንድነው አራተኛው የባቡሩ ሀዲድ ላይ እዚህ ጋር ብሬኮች ነው ያሰሩት ኦ ደግሞ ታኮ ማለት ነው ታኮ እዚህ ጋር አሰሩ ከዛ በኋላ ልክ ባቡሩ ለምሳሌ ሲሄድ እነዚህ ብሬኮች እንዲያቆሙት ማለት ነው ታኮ ሆኖ እንዲያቆሙት ነገር ግን ባቡሩ ስፒዱ almost like 70 ማይል ፐር ሃወር ስለነበረ በዚህ ማይል ፐር ሃወር assume like ይሄ ጫናውን ነገር አስቡት ሞመንተሙ በጣም ከባድ ነው you see ፕሮብሌሙ ሞመንተም ላይ ነው በቃ አጠቃላይ ያለው ፕሮብሌም the momentum of like the train is very high it's not controlled so ይሄንን ፔኔትሬት አድርጎ አሁንም ያመልጣል ማለት ነው አልተሳካም this is the fourth containment action ይሄንን የሚወስደው ማን ነው የትሬኑ ባለቤት ነው ትሬኖቹን የሚያስተዳድራቸው ሰውዬ ማለት ነው ኦኬ ትሬኖቹን የሚያስተዳድራቸው ሰውዬ ነው ያንን የሚያደርገው ማለት ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ ትሬነሩ the fifth corrective action and containment action የአምስተኛው containment action ምንድነው አሁን ትሬኑ just like በሚሄድበት ጊዜ ስታንተን የምትባል ከተማ አለች እና ስታንተን ጋር ሲደርስ let's say እንደዚህ አይነት ከርቭ ነው መንገዱ ማለት ነው ከርቭ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማክሲመም ማለት ስፒድ recommended speed 15 ማይል per hour ነው እዚህ ከርቭ ላይ እዚህ ከርቭ ስር እዚህ ጋር ማለት ነው ኦኬ እንም በደንብ ልሳላችሁ so አሁን ባቡሩ የሚመጣበትን እንደዚህ ነው የሚመጣው አይደል እንደዚህ ነው የሚመጣው so ባቡሩ በዚህ በኩል ነው የሚመጣው ስለዚህ እዚህ ጋር ምን አለ በጣም ተቀጣጣይ ነገሮች አሉ ስቶሮች ማለት ነው ተቀጣጣይ በጣም የሚቀጣጠሉ ስቶሮች አሉ ስለዚህ አሁን ባቡሩ 70 ማይል ፐር ሃወር ነው የሚመጣው 70 ማይል ፐር ሃወር ነው የሚመጣው ስፒድ ግን እዚህ ጋር ሪኮመንድድ ስፒድ ያለው ግን 15 ማይል ፐር ሃወር ነው አሁን ምንድነው ስፒዱን ካልቀነሰ ምንድነው የሚሆነው ባቡሩ ይወጣል ነው በቃ ቀጥታ ይወጣል ከሀዲዱ ላይ ይወጣል አሁንም ለምንድነው የሚወጣው because አሁንም ሞመንተም ነው ግልጽ ነው ሞመንተም ነው ባቡሩ ላይ ሀዲዱ ላይ ያለው ፍሪክሽን ያንን ሞመንተም ፕሪቨንት ማድረግ አይችልም ስለዚህ ስለሚወጣ ይሄ ይቃጠላል በጣም ከፍተኛ ችግር ነው የሚፈጠረው this is a problem አሁን ያሰጋቸው የነበረው ፕሮብሌም ይሄ ነው ፕሮብሌም አሁን የሚመጣው ማለት ነው ኮንሲኩዌንስ አሁን የሚቀጥለው corrective action no containment action the fifth containment action is አሁን ባቡሩ እንዲህ ነው የሚሄደው ያለው እዚህ ጋር ነው የሚሄደው ያለው ስንት ነው 7 ነው ባቡሩ 1206 የምትባል ደግሞ ባቡር አለች እሷ ምንድነው የምታረጋው ከኋላው መታ ጆይን ልታረጋው ነው እዚህ ጋር ልትገጥመው ነው ግልጽ ነው ልትገጥመው ከገጠመችው በኋላ ብሬክ ልታረግ ነው ወደ ኋላ ብሬክ ልታረግ ነው ይሄ ነው የአምስተኛው እንትን ማለት ነው ከዛ በኋላ ሁለቱ እዛ ኦፕሬተሮች አንደኛው ኢንጂነር አንደኛው ኦፕሬተር ነው አንደኛው የቆየ 20 ምናምን አመት የሰራ ኢንጂነር ነው ስለዚህ ይሄ ተሳካላቸው ከዛ ስፒዱን ግን 15 ማድረስ አልቻሉ ምንድነው የሚያደርገው ያንኛው ኦፕሬተር በቀጥታ ከዚህ ላይ ይወጣና
ባቡሩ ላይ ያርፋል። ካረፈ በኋላ እያንዳንዱን ባቡሮች እነዚህ ካሮቹን ማለት ነው እነሱን መለያየት ነው የጀመረው አይደል? መለያየት ነው የጀመረው። አሁን ምን አደረገ ማለት ነው? ሞመንተሙን እየቀነሰው ነው ማለት ነው። ሞመንተሙን እየቀነሰው ቢኮዝ ይሄ ማስተቀነሰ ማለት ነው። ይሄ ማስተቀነሰ ማለት ነው። ይሄ ማስተቀነሰ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ልክ በዚህ ጊዜ እቺ ማሷ ምን እየሆነ ይመጣል? ኦሪጂናል ማስ m ነበረ which is the sum of small masses mi's the sum of just like that. so አሁን እዚህ ጋር ምን ሆነ ማለት ነው? ይሄ ማስ the sum of mi እነዚህ segmented የሆኑ ናቸው። ኦኬ segmented ወይ ደግሞ it's like already separated from ከዋናው ባቡር ማለት ነው plus the rest of mi's like I'm going to put like small n. ስለዚህ አሁን ሞመንተሙ እየመጣ ያለው ከማ ብቻ ነው? ከዚህ ሆነ ማለት ነው because of this. ስለዚህ mass times the speed ይሄ ይሆናል አሁን ያለው ሞመንተም። እዚህ ጋር ያለው ሞመንተም ደግሞ ወደ ኋላ ብሬክ እያደረገ ያለው ሞመንተም ደግሞ እነዚህ ፍሪ ስለሆኑ ኢፌክት አይፈጥርም ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደረጉት? መጨረሻ ላይ ስፒዱን ሪዲዩስ አደረጉትና ያቺ ከርቫን አለፋት ማለት ነው። it passes the curve. አሁን መጨረሻ ላይ ሰውየው እዚህ ጋር ከደረሰ በኋላ መሻገር አልቻለም፣ ወደዚህ መሄድ አልቻልኩም ነው የሚለው አይደል? ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ስድስተኛው ኮንቴንመንት አክሽን ደግሞ ምንድነው? ያ ድራይቨሩ ምንድነው ያደረገው? አሁን ባቡሩ እንደዚህ ሆኗል። ኦኬ እቺ ከኋላ ያለችው ነች 1206 ይሄ ደግሞ 777 ነው። አሁን ስፒዱ ቀንሷል። ከዛ መኪና ይመጣል። መኪናው ከመጣ በኋላ አንደኛውን ኦፕሬተር ጭኖ ይወስደውና እዚህ ጋር ያስገባዋል። መጨረሻ ላይ ምን አደረገው ማለት ነው? ባቡሩን ስቶፕ አደረገው። ስለዚህ ባቡሩን ሊያቆም ያደረገው ምንድነው? ኮንቴንመንት አክሽን 5 and 6 ሁለቱ ጆይንትሊ ነው ያደረጉት ማለት ነው። ኦኬ ያደረጉት። አሁን የሚቀጥለው ምንድነው? ኮሬክቲቭ አክሽን። ኦኬ እስቲ ከተማራችሁትን ኮሬክቲቭ አክሽን አንድ ንገሩኝ እስቲ። ምን ኮሬክቲቭ አክሽን ተወሰደ? ሞመንተሙ ዲክዝ ማድረግ ሞመንተሙ መቀነስ ማለት ማሱ እሱ በሙሉ ኮንቴንመንት አክሽን ነው። ኢትስ ናት ኮሬክቲቭ አክሽን። ያ በሙሉ ስታዩት የነበረው ነገር በሙሉ እዛ ፊልሙ ላይ ኮሬክቲቭ አክሽን ግን ሌሎች ናቸው። what are corrective action? ከርቭ መንገድ ላይ ያለው ከርቭ ምናልባት እሱን ስትሬት ማድረግ የሚቻልበት መንገድ አይደለም። about punishment የምን ፐኒሽመንት? የድራይቨሩ ፓኒሽመንት ስላጠፋ እሱን መቅጣት እና ሌሎች እንዲማሩ ማድረግ። በቃ ምን ኮንቴንመንት ኮሬክቲቭ አክሽን አልገባችሁም ማለት ነው። ገብታችኋል? you don't understand what corrective action means። አልገባችሁም ግን አለ የተወሰነ ኮሬክቲቭ አክሽን እዛ ላይ እንትን ብሏል። ሶ አሁን የመጀመሪያው ኮሬክቲቭ አክሽን ምንድነው? ኦፕሬተርስ ትሬኒንግ ነው። ግልጽ ነው? ኦፕሬተር ትሬኒንግ this is one of the corrective action technique. Second, ሰውየው ምንድነው ያደረጉት መጨረሻ ላይ? ሰውየው ምን ሆኗል? እስቲ ምን ሆኗል ሰውየው መጨረሻ ላይ? ሰውየው ምን አደረጉት መጨረሻ ላይ? ተባረዋል ከስራው። ሰውየው ማለት ኦፕሬተሩን አይደል የምትለው ፕሮፌሰር? ተባረዋል። yes ስለዚህ አሁን መባረር ሳይሆን በቃ ይሄ ስራ ለሱ አይሆንም ነው። ኦኬ find another job. Find another job because the operator was it's like not
well acquainted knowing all those things like your knowledge deficiency ነበረበት ምንድነው የሆነው ታዲያ ኦፕሬተሩ መጨረሻ ላይ ፋስት ፉድ ኢንዱስትሪ ውስጥ ነው አይደል የገባው ፋስት ፉድ ኢንዱስትሪ ማለት ምንድነው ወይ በርገር ጠባሽ ምናምን አድርገውታል ማለት ነው ግልጽ ነው ሰርድ እና ፐኒሽመንት ድራይቨር ያልነው አይደለም እንዴ ነው ፕሮፌሰር ፐኒሽመንት እና ይሄንኛው ይለያያል ፐኒሽመንት ሌላ ነው ይሄንኛው ሌላ ነው ፐኒሽመንት ማለት እስር ቤት ወስደ ወይ የሆነ ነገር ስታረጋው ምናምን ይሄ እንደሱ አይደለም ይሄ ምንድነው the job is not for you the job is not for you አሁን ምንድን ማለት ነው አንድ ኦፕሬተር የሆነ ቦታ ላይ ቀጥረኸው እያሰራኸው ማሽኑን በደንብ ማያውቀው ከሆነ ኦኬ በደንብ መረዳት የማይችል ከሆነ ያንን ኦፕሬተር እዛ ማሽን ላይ አታቆየውም ማለት ነው በቃ ለሱ የሚስማማው የሆነ ነገር ታረጋለታለህ ወይ ሎጂስቲክስ ምናምን ካርቶን እንዲያሽግ ምናምን ታረጋለህ ማለት ግልጽ ነው ይለያያል ፐኒሽመንት እና አንተ የምትለው ነገር ይለያያል አይደል ፕሮፌሰር ሌላ ስለዚህ እንደዚህ ወደ ኦፐሬተር ትሬኒንግ እንደ ኮሬክቲቭ አክሽን ምን ወስድ ከሆነ ፕሮፌሰር አሲዩም ያደረገው ሮንግ አሳምፕሽን ላይ ለምን ብለን እዛ መጠየቅ አይጠበቅብንም ነበረ አንድ ዋይ ለምን ሮንግ ኦሬዲ ጨረስን እኮ እሱን እኮ እዚህ ጋር እሱን ቀደም ነገርኳችሁ እኮ በቃ ማናጀሩ ተማሪዎቹ በዛ በኩል ያልፋሉ ስለዚህ ቶሎ ብለው እንትኑን ትሬኑን ክሊር አድርገው ነው that's what he told him whatever ግን እነሱ እንደዛ ቢሉት ማለት ነው ካለበት ሪስፖንሲቢሊቲ አንፃር የሴፍቲ ጉዳይ እኮ ነው አይደል እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን መረዳት ያለባችሁ ምንድነው እስቲ ፊማ ዴቨሎፕ አድርጎ እዚህ ጋር ፊማ ባቡሩ ኤስኬፕ ካረጋ ሲቪሪቲው ስንት ነው what's the severity here ባቡሩ ኤስኬፕ ካረጋ ሲቪሪቲው ስንት ነው 10 ነው አይደል እንዴ ሲቪሪቲው ምንም ጥያቄ የለውም 10 ከ10 ነው ምክንያቱም በጣም የሚቀጣጠሉ እንትኖች ነው ይዞ ሄደ ይሄ ስለሆነ ማለት ነው ይሄ ስለሆነ ምን መከተል አለበት ማለት ነው ፕሮሲጀር መከተል አለበት ማለት ነው ፕሮሲጀር መከተል አለበት ኦፕሬተር ትሬኒንግ በቃ ምንድነው እያንዳንዱ ኦፕሬተር ሪሰርቲፋይ ታደርጋቸዋል ግልጽ ነው እንደዛም ታረጋችሁ አሁን ምንም የሚያከራክር ነገር አይደለም አሁን ፐኒሽመንት አይደለም the word is not punishment the word is the job is you are not skilled in taking this responsibility ግልጽ ነው ይለያያል እና ፋስት ፉድ ውስጥ ይድና በርገር ምናምን መጥበስ ይሻላል ተብሎ በቃ ወደዛ ሄዷል ማለት ሶስተኛው ኮሬክቲቭ አክሽን ምንድነው ሶስተኛው ኮሬክቲቭ አክሽን ሴትዮዋን ማለት ነው ምን አርገዋታል VP of train operation አርገዋታል train operation አርገዋታል ይሄ ደግሞ ምንድነው assign the right person ማለት ነው assign the right person for the right operation አይደለ the right operation ማለት ይሄንን አርጓል ማለት ይሄም corrective action the fourth corrective action ያ ሬጂስት ሲያደርገው የነበረው ዋናው የትሬኑ ባለቤት ማለት ነው እሱ ምን አርገውታል እንትን ሆኗል ከስራ ምንድነው የሚባል በቃ he went ጡረታ ምንድነው ነበር okay ሪታየር አርገውታል ያንኛው አሁን the fifth now the most important corrective action ምንድነው ነው ግልጽ ነው ይሄ እስካሁን ያለው ዝም ብሎ ትንንሽ ኮሬክቲቭ አክሽን ነው ይሄን እዚህ ጋር እንመጣና ኦኬ አሁን ኦፕሬተር want to clear and as fast as possible አሁን እዚህ ጋር መተን ፊሽቦን አናላይዝ ብናደርግ አሁን እዚህ ጋር ትሬን ስኬፕስ ነው አይደል
train escapes. That's a problem. So the first one is process ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ process ይሄ uncontrolled instruction or instruction from what? From the manager. አንደኛው ፕሮሰስ ላይ የነበረው ፎልት እሱ ፕሮሰስ ላይ የነበረው ፎልት ምንድን ነው? ያ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ባቡሩ ማለት ነው። ባቡሩ ሲነሳ ብሬክ ነበር አይደል? መሬት ላይ ብሬክ ነበረ። ይሄ ብሬክ was not clear አይደል? ክሊር አልነበረም። ስለዚህ ምን አልነበረም ማለት ነው? እዚህ ጋር ሴንሰር የለውም ማለት ነው። ሴንሰር የለውም። ብሬክ አለ የለም የሚል ሴንሰር ባቡሩ ላይ አልነበረም ማለት ግልጽ ነው። ከመንቀሳቀሱ በፊት ማለት ነው። ከመንቀሳቀሱ በፊት just like ማምጥቼ ላሳያችሁና escape ልክ ሲያደርግ አሁን ይታለ ኤኒዌይስ አሁን ምንድነው ልክ ባቡሩ መንገድ ላይ እየሄደ ያለ እዚህ ጋር የነበረችው ብሬክ ያችን ለማስተካከል ነው አይደል ሰውየው የወጣው። ስለዚህ መንገዱ ላይ ያቺ ብሬክ መኖሯንና አለመኖሯን ባቡሩ አይናገርም ማለት ነው። አይናገርም። ስለዚህ አንድ ፕሮሰስ ላይ የነበረው ችግር እሱ ነው። ፕሮሰስ ላይ ሂውማን ኤረር ፐርሶኔል ላይ የነበረው ምንድነው? ሂውማን ኤረር ከእንደገና ኢግኖራንስ ኦር ሮንግ ካልኩሌሽን ነው እዚህ ጋር የነበረው። ሮንግ ካልኩሌሽን እና ሾርት ከት ከእንደገና ደግሞ ሮንግ ሰልፍ ኮንፊደንስ እነዚህ በሙሉ ምንድን ላይ ነው የነበሩት? ፐርሶኔል ላይ ነው የነበሩት ማለት አይደል? እዚህ ጋር የነበሩ ናቸው። then ማቴሪያል whatever ሁለቱ ናቸው ሜይንሊ ፕሮሰስ እና እዚህ ናቸው የመጡት ማለት። አሁን የመጨረሻው ዋይ ይሄ ነው አይደለ? this is the final why። ስለዚህ ኮሬክቲቭ አክሽን የሚወሰደው እዚህ ዋይ ላይ ነው። ስለዚህ the train was automatic and increased its speed suddenly። ይሄ ነው በቃ ኮዝ ያደረገው። ስለዚህ ይሄንን ምን ብናደርገው ማስቆም ይቻል ነበር? ትሬን ኢንዲፔንደንት ብሬክ ላይ ሆኖ ቢሆን ኖሮ ይቆም ነበር። ምን ይሆን ነበር? ኢንዲፔንደንት ብሬኩን አንስቶ ስለወረደ ነው። ኢንዲፔንደንት ብሬክ ማለት ነው እኮ አንስቶ ተወረደ። ስለዚህ ምን በምን ታቆሙታላችሁ ማለት ነው? በኦፐሬተሮች ሪሞት ማኑዋል መሆን ነበረበት። ምን መሆን ነበረበት? ሴቲንጉ አውቶ ሴቲንጉ ኦፍ መሆን ነበረበት። ማኑዋሊ ኦፕሬት ያደርገው ከነበረ ማለት ነው። ማኑዋል ከነበረ ደግሞ እሱ አሁን ምንድነው ማኑዋል ከነበረ እዛ ባቡሩ የሚያንቀሳ አሁን ባቡሩ እኮ ብቻውን መሄድ ይችላል። ከሆነ ሀገር ወደ ሆነ ሀገር ብቻውን መሄድ ይችላል። እና ማኑዋል ካደረከው ደግሞ ለኦፕሬተሮች ትከፍላለህ፣ ለባቡሩን ለሚነዳው ትከፍላለህ። ስለዚህ ብዙ ብር ነው የሚያስወጣ እና it's better just to make it automatic ማድረግ ይችላል። ሴንትራል ኮንትሮል ሴንትራል ኮንትሮል ሩም ላይ በሪሞት ኮንትሮል የሚደረግበት ሜካኒዝም ቢኖር definitely that is the corrective action። በቃ ያ ነው ኮሬክቲቭ አክሽን። ኮሬክቲቭ አክሽኑ ምንድነው የሚሆነው? ባቡሩ አውቶሜትድ ሲስተም አይደለ? ስለዚህ ሴንትራል ኮንትሮሉ ላይ ማለት ነው። ሴንትራል አውቶሜትድ ኮንትሮል ላይ ማለት ነው። አውቶሜትድ ኮንትሮል ሲስተም
control system develop ማድረግ ነው በቃ ግልጽ ነው በቃ this is the corrective action አሁን ምን ማለት ነው እዛ ሴትዮ የነበረችበት ኦፊስ አለ አይደል ሴትዮ የነበረችበት ኦፊስ ይሄ ኦፊስ ማለት ነው ይሄ ኦፊስ እዚህ ኦፊስ ውስጥ ምን መደረግ አለበት ማለት ነው በኮምፒውተር የባቡሩን ስፒድ መቀነስና መጨመር whatever የሚቻልበትን ሴናሪዮ ልክ አውቶሜትድ ሲስተም እንደነበረው እዚህ ኦፊስ ውስጥ ያንን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው አይደል ግልጽ ነው በቃ ያ ነው ይሄ ኮሬክቲቭ አክሽን ማለት እሱ ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ቫሊዴሽን ኦፍ ዘ ኮሬክቲቭ አክሽን ደግሞ የሚባለው ምንድነው ባቡር ቴስት ይደረጋል በዛ ዲዛይን መሰረት ቴስት ይደረግና ከዛ ያንን ቴስት ካለፈ ኮሬክቲቭ አክሽኑ ጥሩ ነው ካለበለዛም ደግሞ ኢምፕሩቭ መሆን የሚገባው ነገር ኢምፕሩቭ ይደረጋል ስለዚህ ይሄ ነው በቃ ዋናው ሌሎቹ ብዙም እንትን አይደሉም እነዚህ ኮሬክቲቭ አክሽን የሚባሉት ግን እነሱ ናቸው ያው እንደታቆ ነው ኦፕሬተር ትሬኒንግ assign the right people on the right ምናምን እነሱን ታረጋለህ ትሬን ታረጋለህ ግን እዚህ ጋር ዋናው ኮሬክቲቭ አክሽን የሚሆነው ምንድነው ሴንትራል አውቶሜትድ ሲስተም ላይ እዚህ ኮንትሮል ማድረግ ነው ማለት ስለዚህ እዛ ኮምፒውተር ላይ ቁጭ ብለህ ኦን ኤንድ ኦፍ ታረጋለህ ማለት ለባቡሩ እንደሱ ማድረግ ከተቻለ ያው ሁላ ችግር አይፈጠርም ነበር ማለት ፕሮፌሰር እዚህ ላይ እንትን ሰው የወረደው ማኑዋል ስዊች ነው አይደል ትራክ ስዊች ዳይሬክሽን ለመቀየር ነው የወረደው ሱም ማኑዋል ነው ትራክ ስዊች ለመቀየር ነው የወረደው ለብሬክም በለው whatever ግን እሱ ክሊር ለማድረግ ነው የወረደው ስለዚህ አውቶማቲክ ትራክ ስዊች ኢንተርሎኪንግ ሲስተም እዚህም እንደዛ ስላለ ስዊች ነው እንጂ ስፒዱም ሴንስ እንታለውና አውቶማቲክ ኢመርጀንሲ ሲስተም የሚነሳበት ከተፈቀደለት ስፒድ ሲሄድ አውቶማቲክ ብሬኪንግ ሲስተም ይነሳል ከኦሲሲ ኦፕሬሽን ኮንትሮል ሴንተር ከዛ ውጭ ሲሆንበት ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስዊች አውቶማቲክ ትራክ ስዊች ኢንተርሎኪንግ ሲስተም መሆን ያለበት መሰለኝ ስዊቹ አጀስት እዛ ኦፊስ ላይ ሆነ ይቻላል እሱም ይቻላል አሁን እሱም ይቻላል ግን ምንድነው አሁን እዛ ጋር የስዊቹ ዳይሬክሽን አይደለም እዚህ ጋር ፕሮብሌም የነበረው ባቡሩ ስኬፕ አረገ ነው በቃ ስፒዱን መቆጣጠር አልተቻለም ሶ ያንኛውንም ማድረግ ይቻላል ይሄ መሬት ላይ ያለው አቅጣጫ መቀየሪያው ነው ብሬኩን ምናምን እሱ መቀየር ይቻላል ግን ስቲል አሁን እሱንም ቀይረው ኦፕሬተር ኢረር አሁንም አለ ገብቷል አይ ኦፕሬተር የወረደበት እሱን አጀስት ለማድረግ ይመስለኛል ምናምን እኮ ኦፕሬተር ኢረር ግን አሁንም አለ ነው ማለት ሊተኛም ይችላል ኦፕሬተር ሊተኛ ይችላል ወይ ደግሞ መጠጥ ይዞ ሊገባ ይችላል ገባ ሌሎች ነገሮች ሊኖር ይችላል still but this is the best corrective action the best corrective action ግልጽ ነው ስለዚህ ሩት ኮዝ አናሊሲስ እንትን ስታረጉ by the way ኢንጂነሪንግ ወርልድ ዲዛይን አይደለም ከባድ ወይ ማኑፋክቸሪንግ አይደለም ሩት ኮዝ አናሊሲስ ነው ከባድ ማለት ግልጽ ነው የሆነ ነገር ሃፕን ሲያደርግ ለምንድን ነው ያ ሃፕን ያደረገው ይሄ ላይክ እንዴት አድርጋችሁ ፋይ መጠቀም እንዳለባችሁ ታውቃችሁ በቃ እንትን ነው ማለት አሁን this is your turn ብዙ ያስተምራል አይደል ይሄ ፊልም ብዙ ያስተምራል አይደል እንደዛ ነበር ያያችሁት መጀመሪያ ወይስ አሁን ሌላ ፊልም ሆነባችሁ አሁን ክሊር የሆነው መጀመሪያ አይደል ኦኬ እንደ አዲስ ነው የተማርንበት ኦኬ እሺ አሁን go ahead እና የመጀመሪያው ግሩፕ ፕሬዘንት አድርጉ ከኬሚስትሪ እንጀምር ከኢንዱስትሪያል ኤንድ ኬሚካል ኦኬ በእኛ እንጀምር ኦኬ so እኔና ሁለት ሰው ነው ፕሬዘንት የምናደርገው እኔና ዝናቡ so I will share it ፕሮፌሰር ያንተ ስቶፕ ተደርግ እኔ ጋር እኮ ስቶፕ ነው አይደል ያለው ሼር ኦኬ let me see it
I think I can stop it from here. Okay, go ahead. Okay. Okay, go ahead. Okay, is that visible? No. Okay. Okay. Yes. Go ahead. Thanks. It's good that we are the breaker of the ice, and let me introduce my group first. We are chemical and industrial group, and our topic is failure mode analysis of piston crack in aluminum die casting manufacturing. So we did an AP analysis on this. Okay, go ahead. Okay, so our first task is planning and team formation. So we have formed our team accordingly. Okay, and so stop here. Yep. So what you got is Kendai Fasa is a design engineer, and tooling and maintenance engineer, quality engineer, manufacturer, and operation engineer. Just manufacturer engineer. Okay. Chemical engineer, and sales and marketing. So Zigahon team formation ላይ ችግር አለበት። የመጀመሪያው sales and marketing, you don't need it. You don't need that person. አያስፈልግም። አያስፈልግም። ቀጥሎ ዲዛይን ኢንጂነር አስገብታቸዋል። So ዲዛይን ኢንጂነር ስራው ምንድን ነው? Design as a plant, the plant direct ማድረግ ከፈለገ he will be responsible for designing of all the unit operations and materials. ምንድን ነው ዲዛይን የሚያደርገው ዲዛይን ኢንጂነር? Just tell me. ሞልድ ዲዛይን ያደርጋል። ፈርነስ ይሄ ፕሬሸር ኢኩፕመንቱ ማለት ነው። አያረግም። እሱ ማኒፋክቸር ኢንጂነር ነው የሚያደርገው። ሮሉ ተኛ ስላይድ we have the እዛው ላይ አድርገው እኮ ነው የሚለው እኮ እዛው ላይ አድርገው just እዚሁ ላይ አንድ ዲዛይን ኢንጂነር ብላችሁኛል። ሶ አሁን ዲዛይን ኢንጂነር የሚያገባው ማለት ነው አንድ ስለ ድሮይንግ ነው። አንድ ግልጽ ነው። ስለ ድሮይንግ ያገባዋል። ድሮይንግ ማለት ስፔሲፊኬሽን ኦፍ ላይክ the piston ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማቴሪያል ሴሌክሽን። ሁለተኛው ምን አይነት ማቴሪያል ነው ሴሌክት መደረግ ያለበት እሱንም ያገባው። supplier selection እሱ ነው የሚያገባው። supplier selection, all these things ማለት ነው። ቀጥሎ development of DFIMA. Don't forget that stuff. DFIMA, design failure mode effect analysis ማን ነው የሚሰራው ማለት ነው? ኪንዴይ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ አሁን እንደዚህ አሁን ኪንዴይ የሚባለው ሰውዬ ዲፊማ ምናምን ካልሰራ ምንም የሰራችሁት ነገር ትክክል አይደለም ማለት ግልጽ ነው። then tooling and maintenance engineer corrective actionaችሁ ውስጥ ይገባል። okay I will tell you it's going to just move to your corrective action. ስለዚህ ለዛ then the other is what's the difference between chemical engineer and design engineer? Safa? Prof እዚህ ጋር ላግዝ እንዴ? ማት ዲዛይን አሁን ለምሳሌ ዲዛይን ኢንጂነር ያስቀመጥ ነው። አሁን ማት ኮሬክሽን አክሽን በኋላ ለሳይ ሳም ሞዲፊኬሽን ካለን ዲዛይን አድርጎ ለሪኮመንዴሽን የሚሆነውን ቀደም ያልካቸውም ተናግሬያለሁ። ዲዛይን ኢንጂነር በአጠቃላይ አልኩኝ እኮ he is responsible for the drawing, he is responsible for material selection, characterization of all the material, and development of DFIMA. Do you understand me? በቃ ይሄ ነው በቃ እሱ ስራ ማለት ነው። አሁን ኬሚካል ኢንጂነር ያላችሁት ሰውዬ ዲዛይን ኢንጂነር መሆን ይችላል። it doesn't matter. Okay. So እዛ ጋር ያንን ማስተካከል አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Now go ahead. Okay, and this is the responsibility of each team member.
the design engineer, the quality engineer, and material science on and yeah. So እንዴት ነው ፕሬዘንቴሽን የሚሆነው? እኔ ገልጬ go ahead. No, go ahead. እኔ የምፈልጋቸው ቦታዎች አሉ። ዝም ብለህ አንተ go ahead. Okay. So go ahead. No, just pass this one. ይሄንን አልፈልገውም. Just pass it. Okay. Process description this is what's the responsibility of design engineer. It's so the aluminum die casting manufacturing process is the lay foundation of the entire manufacturing process. That means we have to design our process first, and the product design is used to create the mold. Yeah, that means the die, and the mold or the die is designed using simulation processes. I mean, like 3D, AutoCAD, and other stuff, other possible softwares. After full design and all the fingerprint is made, you can proceed to relevant የሆነውን ነገር ብታቀርብ ጥሩ ነው. You don't kill time on this stuff. Okay, I will try to do it that way. And these are the basic raw materials that we gonna use it for aluminum die casting process. We put them in order. So the first one is highly recommended for piston production in aluminum die casting process because of its aluminum content that's determined by that. So I will not go to the others and I will just proceed. Okay, no. እዚህ ጋር ጥያቄ አለ. እዚህ ጋር ጥያቄ አለ. So አሁን እዚህ aluminum characterization በምንድን ነው የሚደረገው? የአሎይ characterization what is the specific recommendation that you got to select this is the best, this is not the best or whatever. ይሄን ሴሌክት ያደረግንበት እንትን ነው ኬሚካል ኮምፖዚሽን ነው። አሉሚኒየም ለፒስተን የሚሰጠው ፕሮፐርቲ አለ ፍሌክሲቢሊቲ ኦር ሳምቲንግ፣ ኮፐር ስትሬንግዝ ይሰጠናል፣ አይረን ሃርድነስ ይሰጠዋል። በዚህ ኮምፖዚሽን ተጠንቶ ነው ቤስት ተብሎ የሚመረጠው የአሉሚኒየም ኮምፖዚሽኑ ማለት ነው። ምን አጥንተዋል ማለት ነው? ዲዛይን ኦፍ ኤክስፐሪመንት ሰርተዋል ማለት ነው? Yes. Do they perform design of experiment? No, this is from literature. We got it from literature. Yeah, literature ስታነብ you're going to think of in that way, okay? You're going to think of in that way. ምን አድርገው ነው question እያደረክ ነው አሜድ ያለብን? That's what I want. Yeah. That's a result of design of experiment. So why aluminum? Aluminum ለምንድን ነው piston why another material? Because it's lightweight and it's very strong. Light, light. You are okay. Lightweight. You are okay. Light ስለሆነ ነው። Light ስለሆነ yes. እሱን ለማንቀሳቀስ የሚያስፈልገው ሞመንተም ትንሽ ስለሚሆን በትንሽ ሞመንተም ክራንክ ሻፍቱን ማዞር ይችላል ማለት ነው አይደል? That's what it is. Yes. እና ሞመንተሙን ለማቀነስ ነው ማለት ነው። ይሄንን ካራክተራይዝ ማድረግ okay, that's fine. Go ahead. ኮሮሲቭ ሬዚስታንትም ነው። Yeah. That's also another reason. And this is the image of the ingot. This is what they use for before the ingot no አይደለ? Yeah, this is the ingot. Yes. How do you just measure the quality of the ingot? The first one is, as I have mentioned earlier, the chemical composition by different spectroscopic Okay, composition methods. One. Okay. Yes. Other. Okay. Other. Material composition and what else? It's strength. It's melting temperature. Okay. Other. Melting temperature, density. Density is the most important here. Yes. Density characterize በጣም ብዙ ነገሮች አሉሚኒየም ዳይ ካስቲንግ ላይ በጣም ኢምፖርታንት ኳሊቲ ፓራሜትር ዴንሲቲ ነው። አዘር ሌላስ ምን አለ? Contamination. Yes. Contamination. So you're going to describe አሁን እዛ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? Contamination root cause ይሆናል by the way እናንተ ላይ contamination ይሆናል። ስለዚህ እዚህ ጋር source of different contamination ከየት እንደሚመጡ እነዚህ ኮንታሚኔሽኖች ሊስት አውት ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት Okay. Go ahead. And this is the process steps of casting process, which means we have to follow these procedures to have a final piston. The first one is mold preparation. This means the mold is prepared by applying a releasing agent, which means to make the surface smooth because it facilitates for easier removal after molding. So this is the mold preparation step. And the second one is melting and pouring.
there are two types of casting process: hot casting and cold casting. We use hot casting cold casting for aluminum casting process because it have high melting points and the temperature ranges from 650 to 750. We use a separate እንትን ነው የምንጠቀመው furnace. ጥያቄ አለ። Okay. ፕሬሸሩ ከ800 እስከ 2100 ባር ሲሆን የትኛው ጋዝ ነው ፕሬሸሩን የሚሸከመው? which gas is that? What do you mean which was is that? ፕሬሸሩን የሚሸከመው ጋዝ ምን አይነት ጋዝ ነው? is that hydrogen, nitrogen, oxygen? Hydrogen. You're gonna just state that. You're gonna state that. You're gonna state. So how do you control the flow of hydrogen? How do you control it? Relief valve አለ pressure container ስለሆነ relief valve መጠቀም ትችላለን ከፈርነሱ ማለት ነው። እንዴት አድርገህ ነው ኮንትሮል የምታደርገው ነው? How do you control it? Gauge. like pressure control ብዙ አይነት ሜካኒዝሞች አሉ። እሺ ምን አለ? ለምሳሌ ፕሬሸር እንትን ላይ ይሄ ፕሬሸር ዩኒቶች ላይ ከምንፈልገው ፕሬሸር በላይ ኤክሲድ ሲያደርግ አንደኛ ሪሊፍ ቫልቮች አሉ ኤክሲድ ሲያደርግ ለመቀነስ ፕሬሸሩ። if it's less pressure ቴምፕሬቸሩም ስትቀንሰው የጋዙን ኮንታክት ስትጨምርበት እዛ ውስጥ ላይ ፕሬሸሩ ዴቨሎፕ ይሆናል። that's how we control the pressure in pressure control. ኦክሲጅን ከገባ እንዴት አድርገህ ኮንትሮል ታደርገዋለህ? ወደ ውስጥ ኦክሲጅን ከገባ ሃይድሮጅን ፒውር ሃይድሮጅን ነው ወደ ውስጥ የምናስገባው። ምክንያቱም ኦክሲጅን ሞይስቸር እኮ ነው። ሞይስቸር ለምሳሌ አለ ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ ምናምን ነገር ሲሰራ እዛ ላይ ሞይስቸር አለ። ሶ እዛ ውስጥ ኦክሲጅን ይገባል። ኦክሲጅን ከገባ ደግሞ ሃይድሮጅኖቹን ሳክ ያደርጋቸዋል ነው የሚያደርጋቸው። ግልጽ ነው ያደርጋቸው። ስለዚህ ሃይድሮጅን ሾርቴጅ ያመጣል ማለት ነው። ሾርቴጅ ያመጣል። ሶ ሃው ዱ ዩ ኮንትሮል ኦክሲጅን ራይት ዴር? ፕሮፌሰር እዚህ ላይ ሀሳብ ልስጥ። እሺ ስጥ። አንደኛው ፐርጅ ይደረጋል ፕሮሰሱ ከመጀመሩ በፊት፣ ሌላ ደግሞ ስካቬንጅ ይደረጋል በካርቦን ዳይኦክሳይድ እኮ ይደረጋል። how do you see አሁን ፕሮሰስ ፊዚቢሊቲ እንዴት ነው የሚኖረው? እንዴት አድርገህ ታየዋለህ? እሱ ፕሮሰሱ ከመጀመራችን በፊት ላይኑን ፐርጅ አድርገን ክሊን ያደርገዋል አይደለም? በቃ ተውት። statistical process control should be implemented right there። መልሱ ነው statistical process control that reaches temperature, that reaches pressure, that reads the gas composition should be implemented right there. ግልጽ ነው። ስለዚህ ይሄ ሶስቱ ነገሮች አንድ ላይ መምጣት አለባቸው። አሁን ቴምፕሬቸሩ ግራዲየንት ካሳየ ወይ ደግሞ ቼንጅ ካሳየ፣ ፕሬሸሩም ግራዲየንት ወይ ደግሞ ቼንጅ ካሳየ በዛ ጊዜ ሴንሰር እንዲኖር ያስፈልጋል። ግልጽ ነው። ሴንሰር ግልጽ ነው። ኦኬ go ahead። በቃ ይሄንን ፔጅ አልፈልገውም። ቀጥሎ ወደ ሌላ። okay I will go. This is the graphical illustrations of ይሄንኛውን አኒሜሽን ስሩ ብያችሁ ነበር። Yeah, you didn't do any animation? No, we did animation here. This is the heart of the process. ማን ሰራላችሁ ይሄንን አኒሜሽን? ይሄ ኪዳይ ሪስፖንሲቢሊቲ ወሰደ ያው ዲዛይን ኢንጂነር። እሺ ኦኬ ራሳችን የሰራ በኪዳይ ሪስፖንሲቢሊቲ ወስዶ so this is እስቲ ሌዋ የት አለ? Okay, so here comes the melted aluminum, the red part, and the plunger moves. መጀመሪያ እንትኑ ይዘጋል። ከዛ በቂ የሆነ አሉሚኒየም ከገባ በኋላ ዲስማንትል ይሆናል ካስታችን። ከዛ እንትኑ ዲስቻርጅ ይደረጋል ማለት ነው። ፒስተናችን ዲስቻርጅ ይደረጋል። አሁን እዚህ ጋር ነው የምንመጣው። እንግዲህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው? አንድ ማሽን ሴትአፕ ይታያችኋል። ማሽን ሴትአፕ I will show you that. Okay, let me control that. Maybe host ማድረግ ይችላል አንተን wait again አርገኝ ቆይ አንዴ ለሆነ ጊዜ ከቴት አለ
የታ እንትኑን አንተው እንጂ ያው ሶሪ ካዲ ላንተ ሆስት ላደረኩት ለኔ ሪሙቭ አድርገኝ አንተ እንደገና ሆስት ማንዴ እንትን አድርገውና ኖ ያ እንትኑን ፈልገዋለሁ ፒክቸሩን እሺ አንዴ ኮሆስት አድርገኝ እኔ ጋር ገብተህ ኮሆስት አድርገኝ ላንተ ስለሰጠው ከኔ ሪሙቭ አድርገኝ ሶሪ Okay, go ahead. And a picture until largo. Screenshot largo. Sorry, I can't share still. I need to know. من ديتين يا غار more منو لا يمتن أنتم ترى. Okay. Host target رافال. Go ahead. Okay, now I'm the host. Yes. Go ahead. Ash. Now retire. Quite and on the largo screenshot largo. Now and data are got to analyze them in Tarago. Less I actually. Okay, now you can make me host now. Or I can make you host because I'm having trouble. Okay. Okay, let me do this. I want to say it. Okay, share. Okay. Okay. Now, I want to see Ganam Tether. I want here Minional. You measure academic and a garnacho Nagorosh Nacho. Okay? You measure. Uletting your more, Mindino Marno. I crack me fetro. Crack me fetro. Ziga, E surface na, E surface Mindino Monelabat. They should be parallel, isn't it? They should be parallel. Kandagana, evening of surface na, evening of surface, Min Monalabatonum, parallel Monalabat. Yanum parallel Miaragomano, and Zigarello, yeah, joint Tochunacho, joint Tochunacho. Lazy, energy demo Minionalo. Dervish in Orachual, usually, Dervish in Orachual. Dervish. በዚህ ደርቢሽ የተነሳ እዚህ ጋር ፍሪክሽን ሃይ ይሆናል እዚህ ጋር ሌላ ፍሪክሽን ይፈጠራል አሁን እነዚህ ፍሪክሽኖች በአጠቃላይ ምን አይሆኑ አሁን the sum of all the friction force here friction force እዚህ ጋር ያለው friction force አጠቃላይ ከማሽኑ የሚመጣውን ፎርስ ከማሽኑ የሚመጣውን ፎርስ ይቀንሰዋል You see, the sum of all friction force, friction force. ስለሚቀንሰው ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ሂዶ እንደዚህ የሚያጣብቀው but force አናሳ ነው የሚሆነው ማለት ነው አናሳ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ፒስቶኑ ምን ይሆናል less denser ይሆናል ግልጽ ነው less denser ይሆናል less denser ከሆነ ምን አለው ማለት ነው ፖሮሲቲ ያለው ማለት ነው ፖሮሲቲ ካለው እዚህ ጋር ምን ይፈጠራል ማለት ነው ምን ይፈጠራል ያ ፖሮሲቲ ክራክ ይፈጠራል ስለዚህ ዋናኛው ሜጀሩ የክራክ ኮዝ ምንድነው ማለት ነው ማሽን ሴትአፕ ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ማሽን ሴትአፕ ነው ማለት ነው ማሽን ሴትአፕ ኤንድ calibration አሁን አውቄ ነው አኒሜሽን ስሩ ያልኳችሁ እንደዛ ካልሆነ አትረዱትም በማንበብ ብቻ አይገባችሁም ገብታችኋል አንዴ ነው ሁለት እዚህ ጋር ያለው ደርቢስ እና እዚህ ጋር ያለው ደርቢስ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ፍሪክሽን ፎርስ ሃይ ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ያለው ሌስ ሊሆን ይችላል በዛ ጊዜ ደግሞ እንዲህ ይሆናል ማለት ነው ግልጽ ነው ወይ ደግሞ እንደዚህ ይመታዋል ማለት ነው ከስር እንዲጭፍልቅ ያደርገውና ከላይ ምን እንዲያደርግ ያደርገዋል
ፖረስ እንዲሆን ያደርገዋል። ግልጽ ነው። ሶ ማሽን ሴትአፕ አንደኛው ሩት ኮዝ ነው ማለት አንደኛው ሩት ኮዝ አንደኛው ሩት now go ahead yeah okay አሁን እንደዚህ አይነት ሴል ደግሞ አትስሩ እሺ በደንብ ፍሎ ቻርት ምናምን ተሰሩ ጥሩ አርጋችሁ ልቅም አርጋችሁ ሰሩት ይሄ አሁን አራተኛ ክፍል ተማሪ የሞንጫጫራው ነገር ነው የሚመስለው በደንብ አድርጋችሁ ስሩት ልክ እንደ መሐንዲሱ ናችሁ okay go ahead okay problem specification go እሺ ምንድነው hello ሰማሉ አይሰማም ኦኬ አሁን መጣ ሂድ ኦኬ እነዚህ ዲፌክት ፕሮዳክቶች ናቸው ኔማቸው ናምበራቸው ምን ያህል ናቸው reported dates and their production dates we just try to have a formal report on which products are defected yes go ahead okay and this is the we are specifying our problem so this is the cracked piston yeah and this is some return merchandise authorization form first we have finished goods receiving form ያለው ፕሮዳክቶች የምንቀበልበት ፎርም ባቻቸውና ኳንቲቲያቸው የያዘ ነው ይሄ ደግሞ ሮ ማቴሪያል የተቀበልንበት ፎርም ነው in case we have a problem we can refer to this and know which batch has a problem yeah and the other department የለውም part number የለውም ምን የለውም አሁን ይሄ የ11ኛ ክፍል ተማሪ የጻፈው ነው የሚል go ahead okay ሌላው ከሊትሬቸር ያገኘናቸው the most frequent failure modes of piston እነዚህ ናቸው ነው ይሄ ግን አይመለከታችሁም እናንተ የተጠየቃችሁት አልሙኒየም ካስት ላይ ስለሆነ ይሄ አሁን ስኮፑን ሳታችሁት ማለት ነው ግልጽ ነው ከስኮፑ ወጣችኋል ማለት ነው አሁን የተጠየቃችሁት ምንድነው አልሙኒየም ካስት ነው እንድታቁ የሚፈልገው what is aluminum cast process how is like incoming inspection then incoming inspection ላይ important የሆኑ quality parameters እነማን ናቸው then after that melting ምናምን die casting process የሚባሉት ነገሮች ነው እንድትመጡ so you don't need just to mention those things this is just irrelevant okay so the other stuff we try to make an educated guess on what could be the cause of the piston failure before going to the root cause analysis. So our first suspicion was high die temperature. The temperature inside the die was too high. That could lead to piston crack. This was our first just guess. The second one was improper casting. These are just the rough guesses that what could cause the piston to crack. Okay. And another one high filling velocity this may cause turbulence and as a result piston crack can happen another is the cooling time which means after the piston is already produced if the cooling time is not proper that still can lead to piston crack another one is poor die maintenance and alloy composition is the main problem as well so these are what we have had in mind before going to the root cause analysis these are just okay, an educated guess. Go ahead. So step 3 interim containment action ናቸው ለጊዜው ማድረግ ያለብን ነገሮች permanent solutions እስክንፈጥር ድረስ ማድረግ ያለብን ነገሮችን ብለን ነው ያየናቸው እነዚህ so these are the actions the first one is stop the production if we see defect stop the production by notifying visual signal email or meeting and any other way this is a means of communication. So we should stop the material in process, the material in warehouse, material in transit should stop and rough inspection should be held to identify roughly what the problem is. And the second action was serious controlling and checking of sorting it all. Where is your sorting?
This is included under the serious controlling and checking of more sensitive and suspected operational parameters. This is part of sorting it all. Where is sorting? Sorting ሁለተኛ material in warehouse የሚል sorting የሚል ጨምረናል on the first action. No shit. How do you define clean point? Sorry? How do you define clean point? I want to know the clean point. በፕሮዳክት ከሆነ ክራክ የሌላቸው of course ምንም ችግር clean የሌለባቸው point መቼ ነው የምትልክልኝ ነው የሚለው አሁን ይኸውልህ እኔን ስሰራ ያንተ ከስተመር እቃዎቹን ይፈልጋቸዋል Okay. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ያስፈልጋል ማለት ነው ጋንት ቻርት ያስፈልጋል ገባ ጋንት ቻርት ሰራና ምን ያህል ሰስፔክት አለ አንድ አሁን የመጀመሪያ የምታስገባው ትሬሲቢሊቲ አናሊሲስ ነው ይሄ መች ነው ሃፕን ያደርገው ስለዚህ እዚህ ጋር 5W 2H ሞዴል ታስገባለህ ኤኮ እንደዛ ኮ ነው እንትን ያደርግነው ፕሮፌሰር ሁለተኛ ላይ D2 ላይ 5W እና 5Y and ኮርሱን ካስገባችሁ በኋላ ጋንት ቻርት አስገባላችሁ ጋንት ቻርት ማለት ምንድነው ምን ያህል ሰስፔክትድ ኳንቲቲ አለ then how many days is going to just take for sorting ከዛ በኋላ ሶርቲንግ ሜካኒዝም ደግሞ ታስቀምጣለህ ግልጽ ነው ኦኬ ሶርቲንግ ሜካኒዝም ኖ አስላልጣፋችሁት ነው አሁን የምነግርህን አዳምጠኝ የመጀመሪያው ትሬሲቢሊቲ አናሊሲስ ትሰራለህ ትሬሲቢሊቲ አናሊሲስ ማለት ነው የትኛው ማሽን ላይ ነው ሃፕን ያደረገው በየትኛው ሽፍት ላይ ነው ሃፕን ያደረገው ስለዚህ ፕላስ ኦር ማይነስ like 3 standard deviation or whatever bound ታደርጋለህ ማለት that is what traceability analysis ማለት እሱ ነው ግልጽ ነው ኦኬ ከዛ በኋላ estimates the number of quantities defected quantity ከዛ በኋላ assign how many ስንት የሚያክል ሰዎች ያንን እንደሚሰሩ assign ታደርጋለህ ማለት then when is going to just start when is going to just end ግልጽ ነው yeah so the end time is going to be your clean point የምትባለው እሷ ነች ማለት ግልጽ ነው yeah okay go ahead now okay so these are our interim actions sorting አሁን በነገርኩ መሰረት ግን አስተካክሉት ይሄንን ይሄ አሁን በነገርኩ መሰረት በደንብ አድርጋችሁ አስተካክሉት እሺ ቲም ሜምበሮች ኖት ያያዛቸው የኛ ቲም ምክንያቱም I am presenting activity go ahead okay the second task is serious controlling and checking of more sensitive and suspecting operational parameters እነዚህ የፕሮሰሱ ቴምፕሬቸር pressure cooling time injection speed የሚለውን properly ማየት አለብን ብለን ያሰብነው እንደ ሁለተኛ interim action እዚህ ጋር አሁን ምንድነው የምታደርገው ማለት ነው እዚህ ጋር ሪፖርት ነው ሂደት ያለ ማለት ነው ቴምፕሬቸር እንዲ ነው እንዲ አይደለም እንዲ ነበር ምንድን ነበር ምናምን የሚለው እሱን ሂዶ ማየት ነው ግን ይሄ ወደ ኮሬክቲቭ አክሽን ነው የሚሄደው ግልጽ ነው ወደዛ የሚሄደው ኦኬ go ahead ከዛ enhancing inspection frequency ማሳደግ if they are still defective parts are produced visual analysis ሊሆን ይችላል and by any quality checking parameter tools we can do that okay and these are further interim containment actions checking raw material and controlling standard work instructions evaluation of operator performance these are just temporary no አሁን በቃ እንትኑ ፊሽቦል ላይ ሄዳው just leave this one okay before this is our action plan this is አሁን ምን አስቀምጣችኋል ዲፊማ ምናምን አስቀምጣችኋል nice okay go ahead and this is our DFEMA these are our DFEMA this is our fishbowl አሁን እዚህ ጋር ነው በደንብ የምፈልገው go ahead አሁን ንገሩኝ የዩቲዩብ ጋር እንዳል እሺ አሁን ዋና ችግራችን ብለን ያሰብነው በፕሮሰሱ ነው እያስቀመጥናቸውም እዛ ላይ ነው ግን ራፍሊ ልጥቀስልህ ኢንቫይሮንመንታሊ ፐርሰናሊ ከምን ሊመነጥ እንችል ማለት ነው ኢንቫይሮንመንት ላይ ምን ታስገባላችሁ ማለት ነው ዌዘር ታስገባላችሁ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት because shift አለ አይደል weather and climate should be read እሱ እንትን ያመጣል ሞይስቸሩ ዳይሬክትሊ የሚያመጣው እሱ ነው እሱ ቬንቲሌሽን ጋር ይተካላል ቬንቲሌሽን የሩሙ ቬንቲሌሽን ፕሮፐር መሆን አለበት ብለን እንትን አስበናል ያ ማለት የሩሙ ዌዘር እንቆጣጠራለን ማሽን ሌአውት የማሽኖቹ ሌአውት መቀመጥ አለ yes we have mentioned that also ማሽን ሌአውት ማሽን ቫይብሬሽን ደግሞ ማሽን ቫይብሬሽን yes okay ማሽን ቫይብሬሽን በቃ እሱን ኢንቫይሮንመንት ላይ
Okay, go ahead. Environment ላይ እሱን አስገብተናል ከዛ ፐርሰናል ላይ not enough training poor supervision ድካም ሊሆን ይችላል የኦፕሬተሩ ኔጌቲቭ አቲቲዩድ ያላቸው ኦፕሬተሮች አሉ and also they may not have enough skill or knowledge to operate the machine this is also another problem from personal perspective ሌላው ፕሮሰስ ላይ ነው በጣም ችግር ብለን ያነሳነው አንደኛ ኤክሰስ ጋዝ ኢን ዘ ዳይ ብለናል ቀደም ያ ሃይድሮጅን አብሮ ሊመጣ ይችላል which can create yes gas exactly. control yes gas control okay go ahead yeah dual time ደግሞ አለ በጣም ኦፕቲማይዝ መደረግ አለበት dual time አለ contact time yes yeah how much time is going to just take injection ከማለቱ በፊት exactly go ahead sir okay so these are the process and gauge እና measurement ደግሞ ያለው ምንድነው አንደኛ አብሶሉት እና ራንደም ኤረር ሊኖር ይችላል መጀመሪያ ክላስ እንዳስተማርከን ራስ ማለት ነው SPC yes SPC yes SPC on temperature pressure yes and other various gases okay yes excess gas okay even our measurement method itself can also be a problem yeah environment ላይ ደግሞ እዛ ጋር ትመጣና ማለት ነው 5S not 5S system ይሌለው that's also environmental yeah 5S 5S no 5S የሚባል ሰርች አድርገው ጎግል ላይ ገባ 5S የሚባል ፕሮዳክሽን አለ just ሶርት ታረጋለ እቃዎችን በአግባቡ ታስቀምጣለ ታጸዳቸዋለ ምናምን ምክንያቱም ደርቢስ አለ ደርቢስ is a part of like contamination አይደል contamination እኮ ያመጣል እኮ environment ራሱ ገብቷል ኮንታሚኔሽን ከአካባቢው ላይ መጥቶ እዛ ላይ ስለሚል እሱንም ታስቀምጣላችሁ ማለት እዛ ጋር ኢንቫይሮንመንት ላይ የምታደርጉት ምንድነው not in 5S ማለት ሾርት ምናምን እንደዚህ ማስተካከል ማለት ነው ኦኬ እሱን ታስቀባላችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ ማቴሪያል ላይ ኮንታሚኔሽን ማቴሪያል አለ እሱ አለ እኮ ኮንታሚኔሽን ቀይ ነው ዋናው ነው እሱ ቀይ ነው ኦኬ እሺ ኮንታሚኔሽን ዋናው ጥያቄው ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ኦኬ ፕሮሰስ ላይ ኤክሰስ ጋዝ ኢንሳይድ ዘ ዳይ የሚለው ምን ማለት ነው ምክንያቱም ዳይ ላይ ቬንቲሌሽን አለው የራሱ ጋዝ መውጫ ማለት ነው ሲዘጋ ሲከፈት ፈርነስ ላይ ሃይድሮጅን ሊመጣ ይችላል ኮንትሮል አታረጋውም አሁን ምን መሰለ ወይ መንሱር ምን መሰለ አሁን ጋዙ ማለት ነው እየተመጠነ ነው መምጣት ያለበት በካልኩሌሽን መሰረት የሚመጣው በዚህ ጊዜ ኦክሲጅን ሊገባ ይችላል ኦክሲጅን የሚገባበት ሴናሪዮች አሉ አንደኛው ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ ላይ ነው ለምሳሌ ማሽኑን አውላልቀው ምናምን እንትን በሚሉበት ጊዜ አንዳንድ ቦታ ትንንሽዬ የውሃ እንትኖች ኮምፖነንቶች ይኖራሉ ከዛ እሱን አምጥተ ሪአሰምብል ስታረግ እዛች ጋር የምትቀር ትንሽዬ ኦክሲጅን አለች ኦኬ እሷ ሙቀት ሲነካት ማለት ነው በጣም ነው የምትራባው ኦኬ በፍጥነት ነው የምትሄደው አሁን እሷ አካባቢው ላይ ያለውን ሃይድሮጅን አርጋው ነው የምትወስደው ግልጽ ነው ስለዚህ ግራዲየንት ታመጣለች ማለት ነው እነሱ እዛ እንትን ይላል ሀፕን ያደርጋል ሌላኛው ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር ኢኩዊፕመንት ላይ ያላስገባችሁት አለ ቅድም ቱል ሴትአፕ ኦር ፕሪቬንቲቭ ሜንቴናንስ ግልጽ ነው እሱም በደንብ ማስገባት አለ ኢኩዊፕመንት ላይ yes ሜንቴናንስ አስገብተናል ፕሪቬንቲቭ አላልነውም እንጂ ሜንቴናንስ አስገብተናል ኢኩዊፕመንት ያ ቱል ሴትአፕ ማለት ምን ማለት ነው ቱል ሴትአፕ ማለት ቱሉን ትበትነዋል ግልጽ ነው ተበትነዋል ከዛ መቀየር ያለባቸው ነገሮች አሉ አይደል መቀየር ያለባቸው አሉ ለምሳሌ የሚያረጁ ወይ ምናምን እነሱ ይቀየራሉ ማለት ነው ሉብሪኬሽን የሌለው ሉብሪኬት ይደረጋል ልክ አሁን መኪና ኦይል ቼንጅ እንደሚባለው ማለት ነው እሱ ቱል ሴትአፕ ነው ቱል ሴትአፕ ኢንቫልቭ ቱል ሴትአፕ ቱል ካሊብሬሽን ከዛ በኋላ ደግሞ የነሱ ቬሪፊኬሽን ሊስት እዚህ ጋር ፕሮሰስ ላይ ቱል ቬሪፊኬሽን ሊስት ታስገባል ግልጽ ነው ታስገባል ፕሮሰስ ላይ ከዛ በኋላ ዲፊማ ታስገባለ ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ፒፊማ እና አሁን ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ስኮር ሲያረጋቸው እንትኑ ዲዛይን ኢንጂነሩ
እነዚህ ሲቪሪቲ ምናምን ስኮር ሲያደርግ አዲኩዌትሊ ላያደርገው ይችላል ግልጽ ነው አዲኩዌትሊ ላያደርገው ይችላል ስለዚህ ዲፊማ ፒፊማ እነሱ ታስገባ ግን ይሄ ኖን ፕሮብሌም ነው በእንትን ዳይካስቲንግ ላይ ማለት ነው ኖን ፕሮብሌም ስለሆነ ብዙ ጊዜ ዲፊማው ላይ እና ፒፊማ ላይ አድረስ ይደረጋል ስለዚህ ግን መጥቀስ አለበት ዲፊማ ፒፊማ መጠቀስ አለበት ማለት ከዛ አዲኩዌት ኮንትሮል ፕላን ደግሞ ኮንትሮል ፕላን ኦን ፕሮሰስ ላይ ኮንትሮል ፕላን እሱ መግባት አለበት ኢንስፔክሽን ሜተድ ምናምን እነዚህ እንትናቸው ፑር ዲዛይን ኖት ላይ ወርክ አውት አያደርግም because appropriately produce ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው እነሱን ታረጋለህ ከዛ እዚህ ማቴሪያል ላይ contamination አለ contamination is one of the most important thing ከዛ በኋላ gas flow ሃይድሮጅን እና የፕሬሸር ምናምን ኮንትሮል የማሽኑ ማለት ነው እነሱን ታስገባለህ ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድነው ኢኩዊፕመንት ላይ ኤሌክትሪካል ሴክሽን ታስገባለህ ኢኩዊፕመንት ላይ ኤሌክትሪካል ሴክሽን ምንድነው ሴንሰር ማለት ምንድነው ፕሬሸር ሴንሰር ቴምፕሬቸር ሴንሰር ጋስ ፍሎ ሴንሰር እነዚህን ሴንስ የሚያደርግ እንትን ታስገባለህ ማለት ኢኩዊፕመንት ላይ እሺ ኦኬ ምክንያቱም ልክ አሁን ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ልክ ግሬዲየንት ሲያመጣ ሴንሰር ካለ ያቆማል ማለት ነው ፕሮዲዩስ ያደርጋል ግልጽ ነው ሴንሰር ከሌለው ግን ያደርጋል እና ሌላኛው ደግሞ አሁን ላይክ ቱል ሴትአፕ ቴምፕሬቸር ከእንደገና ኮንታሚኔሽን እነዚህ ናቸው እንትኑን ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ማለት ነው ግልጽ ነው inadequate incoming inspection እሷንም እንትን ብላት ቀየርጋል ከዛ በኋላ ጌጅ አለ አይደል እዛ ላይክ ሜዠር የምታረግበት ጌጅ ማለት ነው ጌጅ calibration problem inaccuracy gauge R&R it's like if it is like conducted gauge R&R እሱን ታስገባል ነው በቃ ከዛ ይሄንን ኤክስፓንድ ማድረግ ነው አሁን ቀጥሎ ወደ 5y ወደ 5y ስንሄድ ብዙ 5y ነው ይሰራል በሶስት ወይ አራት አንደኛው due to material composition or contamination የሚለው contamination okay brittle yes why the piston was cracked because it was brittle why because the raw material composition was improper because that's okay because that's okay it was brittle yes now because the supplier did not provide was improper okay yes. improper okay yes. Okay supplier did not provide no አሁን ሰርዶይ ተከከለ አይደለም ሰርዶይ ማለት ነው ኤክስ ነው ግልጽ ነው በቃ አሁን because raw material composition was improper or has contamination second one ግልጽ ነው ከዛ has contamination ትላለ ከዛ ሰርዶይ ላይ ደግሞ ምንድነው የምታደርገው ማለት ነው ያ ለምን ካፕቸር አልተደረገም ነው because improper incoming inspection ማለት incoming inspection ላይ ጥሩ አልነበረም ግልጽ ነው ኦኬ በቃ ሶስተኛው ወያል ላይ ያበቃል ማለት ነው አራት አምስት ያስፈልግ go ahead okay and then ይሄኛው ደግሞ ከእንትን አንፃር ነው ያየነው ፖሮሲቲ የሚፈጠረው ለምን ይፈጠራል የሚለው ከፈርነሱ ነው የሚመነጨው ብለን ያሰብነው እሺ አንደኛው ምንድነው ፕሮፐርሊ ሂት አይደረግም ፈርነሱ ከዛ ዩኒፎርም የሆነ ቴምፕሬቸር አይፈጠርም እንደሱ አይደለም በቃ አሁን ፖሮሲቲ የሚፈጠረው በሁለት ነገር ነው አንደኛ ቴምፕሬቸር ኢንስታንታኒየስሊ ኮንትሮል ማድረግ የሚችል ቴክኖሎጂ የለም that's why we don't have instantaneous temperature control on the furnace ለዛ ነው ቅድም እንትኑ ላይ ሴንሰር አስገቡ ያልኳችሁ ፊሽ ቦንዱ ላይ ማለት ስለዚህ
ይሄ በአጠቃላይ ትክክል አይደለም። ሙሉ ለሙሉ ኤክስ ነው እዚህ ላይ ያሰራችሁ። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ነው። anyways porosity, yes, why porosity happened? Because there was temperature gradient in the system. Why it happens? Because we don't have instantaneous control of like temperature. Now interaction አለው እዚህ ጋር interaction with contamination, interaction with flow, gas flow ማለት ነው አለው። ስለዚህ ሶስቱን ነው አንድ ላይ የምታስገቡት ማለት። ኦኬ ጎ። ሌላኛው ከፊሊንግ ቬሎሲቲ አንፃር ነው ያየነው። ና ፊሊንግ ቬሎሲቲ ታይም ማለት ነው። ታይም ማለት ነው ያ because the piston was not properly formed during casting process. ለምንድነው እንትኑ ይሄ አሉሚኒየም ሞልተን አሉሚኒየም ፕሮፐርሊ ፊል አልተደረገም ካቪቲው ላይ። ለምን? ፊሊንግ ቬሎሲቲው በጣም ትንሽ ስለሆነ ማለት ነው። ያ ማለት በጣም አነሰ ማለት እንደሱ ማለት ማችልም። አሁን እኮ ምን መሰለህ እንደሱ ማለት አችልም። ለምን መሰለህ ማችለው ያ ሲስተም እኮ ጥሩ ፒስተኖች ያመርት ነበር እና መሀል ላይ ነው አንድ ፒስተን የተሰነጠቀው የተወሰነ ወይ 5 ምናምን ነው የተሰነጠቀው እንጂ ጥሩ ፒስተኖች እኮ ያመርት ነበር። ስለዚህ እንደዛ ነው ልትለው አችልም። there was a defect in casting process because the piston was not properly formed during casting. Okay, because the molten did not fill the molten cavity properly. Okay, አሁን እዚህ ጋር ምን መሰለህ የሚሆነው እዚህ ጋር ማለት ነው የሚሆነው uncontrolled gas ነው ሊሆን የሚችለው። uncontrolled gas ከሆነ እንትኑን ምን ሊያደርገው አይችልም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ለምሳሌ መግባት የሚገባው 14 let's say 50 ግራም ወይ ደግሞ 100 ግራም የአልሙኒየም አሎይ መሆን ሲገባው 98 ምናምን ሊያደርገው ይችላል። because if ፊል የሚደረገው ካቪቲ ላይ አየር አልወጣ ካለ ማለት ነው። አየር አልወጣ ካለ ስለዚህ እዛ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር አሁን የመጀመሪያው ጨምቆ የሚይዝበት ታይም አለ አይደል? it's like ካቪቲ ውስጥ ይገባና ጭምቅ አድርጎ ይዘዋል አይደል? ፕሬሸር እና እሷ ታይም ኦፕቲማይዝድ ነች ወይ ነው ኦፕቲማይዝድ ነች። ስለዚህ የፕሮሰስ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ አጠቃላይ ሪቫይዝ አድርጉ ያው ነው። ኦኬ 5 ፖይንት እናደርገዋለን። እሺ ኦኬ ከዛ ይሄ ማቴሪያላችን ዋናው እኮ ፊሽ ቦንና 5 ፖይንት እኮ ነው በቃ ሮኮዝ ላይ። ኦኬ እሺ በቃ ዋና አንድ ሰው ሮኮዝ አናሊሲስ የሚችል ሰው የሚባለው 5 ፖይንት እና ፊሽ ቦን በደንብ አድርጎ መስራት የሚችል ነው። የመጨረሻውን ዋይ ካላገኛት እንትን ነው። አሁን እናንተ ጋር እኮ ተገኝቷል እኮ ኮንታሚኔሽን ማሽን ሴትአፕ ከእንደገና ደግሞ ጋስ ፍሎ ቴምፕሬቸር ኤንድ ፕሬሸር ኮንትሮል ዲሳ ናቸው ማለት እነዚህ ናቸው ማለት። ስለዚህ እነሱን 5 ዋይ አድርገህ ማስገባት ነው። ኦኬ ወይ ከዛ ይሄ እንዴት ካራክተራይዝ እናደርገዋለን ፕሮዳክታችን የሚል ነው። just in case of we need analysis ከዛ እነዚህ ሳምፕል ኢሜጆች ናቸው በተለያየ ቴምፕሬቸር እና በተለያየ ታይም ምን አይነት ሞርፎሎጂ ያላቸው የሚለውን ቪዥዋላይዝ ይሰጡናል። ከዛ ሪዛልት አናላይሲስ ካገኘነው ሪዛልት ምንድነው ኮንክሉድ ያደረግነው አሁን የተናገርከው ፕሮፌሰር አለው የኮምፖዚሽኑ ሞልድ ቴምፕሬቸሩ ዲዌል እና ኩሊንግ ታይሙ ዳይ ፕሬሸር እና ቴምፕሬቸር ጋዝ ኢንክሉዥን ኢን ዘ ፒስተን ኤንድ ላክ ኦፍ ፐርሰናል ትሬኒንግ የሚሉ እነዚህ እንደ ሩት ኮዝ ወስደናቸዋል ማለት ነው። ከ5 ወይ ከሩት ላክ ኦፍ ፐርሰናል ትሬኒንግ ነው እሷን ተዋት። እሷ ብዙም አይደለች። ኦኬ I will omit it. ኦኬ go ahead. ከዛ ይሄን ካረግን በኋላ ወደ ኮሬክቲቭ አክሽን እንገባለን። እሺ ከዛ መጀመሪያ ኮሬክቲቭ አክሽናችን ኢምፕሮፐር አለው ዩዝ ሲኖር ምን እናደርጋለን የሚለው ነው እንትን ያደርግነው። ኦኬ ዝናቡ ነበር ፕሬዘንት እንዲያደርገው የተስማማ ነው። ግን this way ከሆነ እኔም ቀጥልሻለሁ። that's fine we can ቀጥለው እሺ identify the time go ahead. yeah it's okay identify the correct aluminum alloy ምንድነው የምናደርገው ዲተርማይን the correct aluminum alloy that meets እነዚህ ትክክል ናቸው። ሌላ ኮሬክቲቭ አክሽን ላይ ብዬ ነው። ኦኬ እነዚህ የሱ ናቸው። ከዛ በቴምፕሬቸር የመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ኮሬክቲቭ አክሽኖች አሉ።
melting temperature of the furnace should be within a desired range. Regular አይደለም የምትለው conduct regular preventive maintenance አይሆን optimized ነው የምትለው optimized. Okay. Optimized maintenance በጣም optimize መደረግ አለበት ፕሮሰሱ ነው optimize መደረግ ያለበት እሺ go ahead እሺ go ahead optimize cooling time ከዛ እነዚህ ደግሞ የፕሬሸሩ እንዴት አጀስት እናደርገዋለን የሚል ከሱ ጋር ተያይዘው ናቸው ፕሬሸር ሬንጅ አስቀምጠናል ያ ይሄ ደግሞ የዱዌል ታይሙ ማለት ነው ዱዌል ታይሙ እቺ እንትኗ የምትቆይባት እንዴት አድርገን ኦፕቲማይዝ እንደምናደርገው ነው አሁን ሴንሰር ምንም ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ምንም አልሰራችሁም ዛጋ ምንድነው የምታደርጉት real time data tracking system okay ግልጽ ነው data tracking system for SPC ማለት ነው SPC እና manufacture execution system implement እንዲደረግ ማድረግ ሌላ ቴክኖሎጂ ግልጽ ነው ሌላ ቴክኖሎጂ ነው ከእንደገና ደግሞ season wise preventive maintenance season wise yeah season wise እነዚህ ነገሮች ከእንደገና 5S should be because like external የሆኑ እነዚህ እንትኖችን ዲተርሚን ለማድረግ environment ነው ማለት ነው በአጠቃላይ ኢፈርታችሁ ጥሩ ነው ግን የሰራችሁት ካምናው ከሰሩት ጋር ሲተያይ ማለት ነው የናንተ ምንም አይደለም ማለት ነው ምን እንደምላችሁ አላውቅም so you should work አሁን በነገርኳችሁ ፊድባክ መሰረት በደንብ አርጋችሁ ጨምቃችሁ የተለየ ነገር በደንብ የነጠረ ሩትኮ ዛርጋችሁ ይዛችሁት ነው ማለት እዚህ ጋር ጋንት ቻርት ማስገባት አለባችሁ ማን ነው የሚጀምረው መቼ ነው የሚጀምረው ምናምን ይባላል እሱ it should be based on Gantt chart ግልጽ ነው ጋንት ቻርት ከሌለው ታይም ማኔጅመንት የለውም ማለት ነው መቼ እንደሚያልቅ ታይም ማኔጅመንት እኮ ግን አስቀምጠናል በሌላ ግን ወደ ጋንት ቻርት እንቀይረዋለን በእንደዛ ካል ታይም ማኔጅመንት ሲስተም በሌላ መንገድ አስቀምጠናል መጀመሪያ አክሽን ፕላን እስቲ በምን አስቀምጣችሁ አዲስ ነገር ነው ማለት ነው ሌውስ okay I will go back this is our action plan you're going to follow this እኮ ጋንት ቻርት ስታረገው ቪዥዋላይዝ ይሆናል ገባ okay ቪዥዋላይዝ ታረጋዋል ስለዚህ እነሱን ቪዥዋላይዝ ታረጋዋለህ ከዛ በኋላ ሪቪው ኦፍ ለምሳሌ ዲፊማ or whatever እነሱን በጋንት ቻርት እንትን ተስታስገባቸው ማን ነው ምን የሚሰራው መቼ ያልቃል ፕሮጀክት የሚለውን ኢዝሊ ማየት ይቻላል ማለት ነው ግልጽ ነው ያ እና እንደዛ አርጋችሁ በቃ ያንን አጠናቁ ጨርሳችኋል ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ ፕሮፌሰር አይ ዊል ሌላ የሚያቀርብ ማን ነው ማን ይቀጥል ይብል ማቀጠል ፕሮፌሰር